ਕਿ ਨਾ ਭੌਂਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਦੀ ਨਾ ਭੌਂਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾ ਪਾਲੇ ਨੀ ਨਾ ਭੌਂਕੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਅਕਬ ਮੈਂ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਮੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਕਣ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਆਤਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਟ ਛੱਡਿਆ ਆਤਫ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਚੱਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं मेरे पुत्र किकड़ मोए ने कहनिया मेरा पुत्रा दी जल्दी तो जल्दी मेरे कोल मौजूद आवे जल्दी तो जल्दी आवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुजरात के गांव ढोला में मौजूद हूं जहां के एक ही घर के दो भाई कश्ती हादसे में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अभी हम जैसे ही इस गांव में पहुंचे तो इनके एक बेटे की जो लाश जो कि जालिमों ने कत्ल करने के बाद समुंदर में फेंक दी थी, खुशकिस्मती से उनकी जो लाश है वो भी अब मिल चुकी है। तो इनका मुतालबा क्या है, कैसे इनके बेटों को कत्ल किया गया, और जब इनको ये इतला मिली गई कि जो कश्ती में सवार इनके बेटे अपनी ज़िंदगी को तरीके से गुजारने के लिए या अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए जो यूरोप का सफ़र कर रहे थे और रास्ते में ही उनको दुश्मनों ने कत्ल करने के बाद किस तरह से ये हादसा हुआ। उन दोनों भाइयों की वालिदा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि ये बड़ा गमज़दा और बड़ा दुख भरा आलम था और इस घर में इस वक्त क़यामत सुगरा का जो माहौल है वो बना हुआ है। यकीनन जिस घर के दो जवान बेटे कत्ल हो जाएं और उनके अपने प्यारों की आखिरी दीदार के लिए तरस जाएं तो उनके लिए ये क़यामत से कम नहीं होता। इन्हीं वालिदा से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ कत्ल होए और किवें कत्ल करने वाले कौन है? पुत्र इस गल का पता नहीं अल्लाह ਨੂੰ पता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 2 ਤਰੀਕ 10 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਜਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਹਿ ਚੱਲਿਆ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 65 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ 25 ਕਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾਓ ਮਾਂ ਕੋਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਟੁਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 5-6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਏ 10:51 ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਾਲ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਏ ਇੱਕ ਬੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੋਡ ਕਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸਪੇਨ ਆਪਣਾਂਦੇ मैं अपने पुत्र की सिम च 9,000 रुपया लोड कराया इधर आतिशदादी विच जिसले 7 एक ऐतवार भी कोई काल हुई सवार भी कोई हुई मैं एजेंट ने फोन किया मैं क्या फाद नास मैं क्या मेरा पुत्र काल को नहीं पे आउंदी कहने आंटी दुआ करो शिप अपड़े आने बाकी 8-9 शिप उदू अपड़े शिकारे आंटी नहीं पे आउंदी काल दुआ करो आए तो मैं दसाना तुहानू मैं क्या चलो ठीक है ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? जी ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ? फाद के बिशी कहते इंदा को नास फाद नास वो नास असल नाम तो मन नहीं पता फादी कहते ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ? मन नहीं पता बाकी जो मेरी काल हुई उदो मैं गल की इतनी की है यार ना सानू नंबर दिते ना उस काल दे गल करते सानू कोई रो जां होर किसी गल जे कदे ना अपना जे ना दसदा मैं बार बार फोन करदी रही पुछदी रही मुड़े किधर गए ने जेह्ड़े 7 तरीक शिप अपड़े ने ना नवें बंदे वाला उन्होंने ने आखेआ शिप साडा है इक 88 वाला अपड़ेआ हा इक 90 वाला अपड़ेआ हा इक 74 वाला अपड़ेआ हा इक 82 वाला 83 वाला अपड़ेआ हा सारे पिंड दे बंदे आखन लगे जेह्ड़ी फोटो है ना मेरा पुत्तर जेह्ड़ा सुफियान है ना ओह्दी है आतिफ नहीं मैनूं दिस्सेआ बंदे मुबारकां देन लग पे ने मैं देगां वंडन लग पेई झल्ली मां है ना जिसलै वंडन लग पेई कोनी मां ही मैनूं खफकी काली ओला मैं क्या ओह्दी मासी इक स्पेन होंदी उन्हां दी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਸ਼ੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੁੱਧਾ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੈਸੀ ਜਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਫੜੀ ਗਿਆ ਮੋਰੋਕੋ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤਲਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ जिस वे शाम होई है मैं फिर फोन च मेरे पुत्र ने नंबर दिता मैं उस फोन के नंबर से फोन किया कहता इंशाअल्लाह साडा बंदा पड़ गया मुड़िया ने लप लिया निपटी बाकी उन्हें हालात जरा कोई खराब ने
मैं राती 7 बजे फोन किया। मैं क्या पुत्र मैं नमाज पढ़ ली आयशा दी मैनू फोन कर गो। 10 मिनट लगे फोन आ गया। मैं फटफट चाया मैं क्या जल्दी चाया मैं हेलो। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਚੀਕਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੌਂਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਦੀ ਨਾ ਭੌਂਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੀ ਨਾ ਭੌਂਕੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਆਤਫ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਆਕਬ ਮੈਂ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਕੋਲੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤੂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਂ ਕੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਜੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਕੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਕੋਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜਤ ਆਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਦ ਹੀ ਕੋਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੂ। ਮਾਂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਾ ਮਾਂ ਕਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਸੌਖੇ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਔਖੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕੂ ਵੱਖਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਆੜ ਗਈ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਛੋਟਾ ਇਤਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐਂਟੀ ਆਤਫ ਐਂਟੀ ਅਕਬ ਨਾ ਸੁਫਿਆਨ ਸੋ ਅਕਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਕਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਮੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਕਣ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਆਤਫ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੋਕੋ ਐ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਚੱਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਕੜ ਮੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਕੋਲੀਆਂ ਮਾਂ ਸਦਕਿਆ ਮੇਰੀ ਪੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਹੋਰ मैं कोई क्या नहीं पर बीवी का करना तो कर लो। नाज़रीन आपने वालदा की सारी गुफ्तगू सुनी है और यकीनन मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे कुछ और मज़ीद सवाल करूं। जिस ख़ानदान पर इतनी बड़ी क़यामत टूटी हो सवाल वहाँ पर किए नहीं जाते। ये दर्दनाक मनाजर जो आपने देखे उस बाप के जिसके जवान बेटे को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को समुंदर में फेंक दिया। तो नाज़रीन ये इस कदर दर्दनाक वाक़या था और हमारी गुजारिश है आला हुकाम से हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है और इस ख़ानदान की ये अपील है कि इनके बच्चों की जो लाशें हैं वो जितनी जल्दी हो सकता है वो पाकिस्तान लेकर आई जाएं ताकि ये अपने बच्चों का आखिरी दीदार कर सकें ये अपने बच्चों का चेहरा मुबारक देख सकें कि उनके साथ किस तरह से जुल्म किया गया था। माँ जी आखिर में सिर्फ तुसीं मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਪ ਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਪ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ 8 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜੰਟ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਪੜੇ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੋਕੋ ਕੋ ਖੜੇ 8 ਦਿਨ ਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਮੁੰਡਾ
ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਲਾ ਛੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਗੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਗੇਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ, ਜਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ ਏ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਕਿਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਕਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਮਾਂ ਕੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪੂ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪੂ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ 3 ਟੱਬਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਭਾਂਜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ 3 ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਰਜਾਈ ਮਰ ਗਈ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ लाद ही कोनी है, ਉਹਦੀ बीवी है, ਉਹਦਾ ना कोई भरा है पीछे ना कोई है। नाज़रीन, आपसे बार बार वही मुतालबा है कि इन बच्चों की, इन प्यारों की जो है मैयतें जितनी जल्दी हो सकती है वो पाकिस्तान लाई जाए। हम अगली वीडियो में आपको इन मरने वाले दोनों भाइयों की जो अहलिया है और कुछ इस ख़ानदान के वो दर्दनाक मनाजर जो हर तरफ चीखों पुकार है वो भी हम दिखाएंगे, और उन मासूम बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका बाप अपने साथ जो बच जाने वाले हैं उनको कुछ वादा करके गया था कि अगर आप ज़िंदा बच गए तो मेरे बच्चों को जाकर ये दिलासा देना, मेरे गांव में जाना और उनको बताना कि आपका बाप आपकी महरूमियाँ को दूर करते करते इस दुनिया से चला गया। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।